عوام انشاءاللہ 27 تاریخ کو بتائے گی کہ وہ کدھر کھڑی ہے. اس جعلی حکومت کے خلاف اتنی دنیا اسلام آباد میں وارد ہوگی کہ یہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گی. منڈی لگی ہوئی ضمیر خریدنے کے لیے. نو ہارس ٹریڈنگ وہ گواہی دے رہے ہیں ان کی قرآن کریم کے اوپر انہوں نے کہا کہ ایک ڈھیلا نہیں ہم نے نہ لیا نہ خواہش کا اظہار کیا. اسپیکر نیشنل اسمبلی منڈے تک عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کرتے. ہم اس پول سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہو. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں شوکت پراچا. سپریم کورٹ کو آج باقاعدہ حکم دینا پڑا کہ عدم اعتماد کے حوالے سے آرٹیکل 95 آف دا کانسٹیٹیوشن اس پر مکمل عمل درآمد کیا جائے. 14 دن کے اندر اسپیکر کو اجلاس بلانا ہوتا ہے، لیکن اسپیکر صاحب نے ابھی تک اجلاس نہیں بلایا اور بلاول بھٹو زرداری کو کہنا پڑا کہ اگر آپ پیر جو آخری دن بنتا ہے 14 دنوں کا اجلاس نہیں بلائیں گے تو پھر ہم دھرنا دے دیں گے، پھر OIC اجلاس ہوتا رہے گا. آرٹیکل 63 کے حوالے سے حکومت کہتی ہے کہ ہم ریفرنس بھیج رہے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کے آج نوٹس میں آ گیا. کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو آرڈیننس کے ذریعے پہلے ہی ان کو ڈسیبل کر دیں گے کہ ووٹ نہ ڈال سکیں. پھر یہ آج وزیر اعظم نے کہا کہ امر بالمعروف کے نام پر 10 لاکھ لوگ اسلام آباد میں جمع ہو جائیں 27 تاریخ کو، اور اوپر سے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پورے پاکستان سے اسلام آباد میں اتنے لوگ آئیں گے کہ یہ سب خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے. ملک کا سیاسی درجہ حرارت بہت بلند ہے اور سندھ ہاؤس کے واقعات، سندھ ہاؤس کے باہر کے مناظر، سندھ ہاؤس توڑنے کے مناظر ابھی تک ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. ہم ان تمام امور پر بات کریں گے اور آج ہمارے روبرو ہیں جناب امجد خان نیازی صاحب، PTI کے رہنما ہیں، میاں والی سے ہیں، وزیر اعظم کے بڑے قریبی ہیں، اکثر ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ امجد خان نیازی صاحب، آپ نے وقت دیا. ہمارے ساتھ روبرو ہیں شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ، مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی ہیں. بہت شکریہ مس خواجہ، آپ نے وقت دیا. اور ناظرین، شیلہ رضا صاحبہ پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما ہیں، صوبائی وزیر ہیں سندھ میں. بہت شکریہ میڈم شیلہ رضا صاحبہ، آپ نے وقت دیا. شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ، عمران صاحب کہتے ہیں، عمران خان، کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے، بندے خریدنے کے لیے کرپشن سے کمایا ہوا، لوٹا ہوا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے اسلام آباد میں اچھائی کے لیے 10 لاکھ بندوں کو آنے کی آج پھر دعوت دے دی. یہ تو باقاعدہ پھر ٹکراؤ ہوگا، پھر تصادم ہوگا، جیسے مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ پاکستان کے کونے کونے سے لوگ اسلام آباد پہنچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پراشا صاحب، ایسا ہے کہ ہم کسی بھی وقت میں، کسی بھی دور میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اس دن جس دن آنا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا ہے، ان کے لاسٹ ڈیز یہی ہیں، ان کو 28 یا 29 تک میکسیمم ووٹ کرانا ہوگا. یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ باہر ایک جمگٹا اکٹھا کریں اور وہاں سے یہ کیوس کریٹ کریں، کوئی سول وار ٹائپ سچویشن کریٹ کریں، انریسٹ کریٹ کریں، تاکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اگلے دن اسمبلی میں 172 تو پورے نہیں ہوتے، تو باہر جو یہ 10 15 20 جتنے بھی بندے لانا چاہتے ہیں اپنے، یہ ان کے تھرو ایک کیوس کریٹ کر کے ایک سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. اور اب یہ کہیں گے جی ہمارا جمہوری حق ہے، ہم اکٹھے ہوں نہ ہوں. ٹھیک ہے، آپ کا جمہوری حق ہے، آپ بالکل آپ جلسے کریں، جلوس کریں، لیکن ان کی بدنیتی 2 چیزوں سے صاف ظاہر ہے. پہلے تو آپ ان کے وزراء کے بیانات دیکھیں. داخلہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے خلاف ووٹ ڈالے گا ہم اس کو کچل دیں گے. وزیر اطلاعات کہتا ہے کوئی مائی کا لال ہے تو 10 لاکھ لوگوں میں سے جا کے اور آ کے دکھائے، ڈرانا دھمکانا. وزیر اعظم روز کھڑے ہو کے دھمکیاں دیتے ہیں، اپنے اراکین کو بھی اور اپوزیشن کو بھی. وزیر خارجہ جو ہیں وہ الگ بیانات دے رہے ہیں. تو یہ ایک تو یہ ان کی بدنیتی ہے کہ یہ لوگ اکٹھے کریں، ممبرز کو انکانسٹیٹیوشنلی روکیں کہ وہ جا کے ووٹ نہ ڈال سکیں. آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا عمران خان صاحب کا ایک کچھ مہینے پہلے کا بیان کہ ہاں جائیں، ممبرز کی آزادی ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ ووٹ کریں، انہوں نے ووٹ کر دیا، میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا.
دیکھیے سارا پچھلے سال جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے تھے، اس کے بعد کا ہوا ہے جب انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا. تو یہ سارے جو جھوٹے جو بیانات ہیں وہ ان کے ڈیفلیٹ تو ہوتے ہی رہے ہیں. ایک تو یہ ان کی بدنیتی ہے کہ ان کے وزراء کے بیان آن ریکارڈ ہیں. دوسری بدنیتی یہ ہے کہ آپ نے جلسہ کرنا ہے نا، عوام کی طاقت دکھانی ہے، آپ کرنی، آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ لیگلی پروسیس جو ہے رولز کے مطابق ہو. آپ جلسہ ڈی چوک کی جگہ F9 پارک میں شفٹ کر لیں، ادھر آپ تقریریں کریں، بندے اکٹھے کریں، میوزک لگائیں، کانسرٹ کریں، جو آپ کا دل کرتا ہے وہاں پہ کریں. یہ ڈی چوک جو ہے اس کو خالی رکھیں. میں آپ کو حلفاً کہتی ہوں اگر یہ ڈی چوک خالی رکھیں گے، کوئی بندہ جو ہے، کوئی یہاں پہ کیوس نہیں ہوگا. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے بندے لانے کا، کیونکہ ہم اپنے رائٹ میں کانفیڈنٹ ہیں. ہمیں پتہ ہے انہوں نے ملک تباہ کیا ہے 4 سالوں میں. ہمیں پتہ ہے ان کے لوگ ان سے ناراض ہیں کیونکہ وہ واپس حلقوں میں نہیں جا سکتے، ان کو لوگ جوتیاں مارتے ہیں جب وہ واپس جاتے ہیں. ہمیں یہ تمام چیزیں پتہ ہیں، ہم کانفیڈنٹ ہیں. ہم لیگلی اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ استعمال کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن جمع کرا چکے ہیں. یہ ہل گئے ہیں، ان کی ٹانگیں ہل گئی ہیں. They don't have their 2 feet to stand on anymore. اس وجہ سے اس قسم کی وزیر اعظم بوکلاہٹ نما، اور ہر جگہ پر آچا صاحب اسلام کو استعمال کر کے آج پتہ نہیں کس قسم کی آیتیں جو کوٹ کیے بغیر جو ہے وہ اسلام کے ریفرنسز دے رہے ہیں. اسلام کے نام پہ ریلیجن کارڈ کھیل کے انہوں نے پہلے ہمارے وزراء کو گولیاں مروائیں، ناموس رسالت کا کارڈ کھیل کے جب یہ اپوزیشن میں تھے. اب مطلب کہ ہر طرح سے جو ہے یہ سوسائٹی جو ہے اس کے لیے یہ خطرہ ہیں عمران خان جو ہیں. اور ایک چیز تو آپ نے کلیئر کر دی کہ اگر ڈی چوک میں وزیر اعظم عمران خان جلسہ نہ کریں تو پھر آپ لوگ بھی اپنے ورکرز کو نہیں بلائیں گے. یہ باقاعدہ ڈیسیشن ہے. نہیں، یہ ڈیسیجن نہیں ہے لیکن یہ ہمارے دیکھیں اگر ہم نے کیوس کریٹ کرنا ہوتا نا تو جس دن انہوں نے ہمارے لاجز توڑے تھے اور فیملیز والے لاجز میں پولیس ہتھیار لے کے انٹر ہوئی تھی، اس دن ہم چاہتے تو ہم ہنگامہ کر سکتے تھے. ہم اس ملک کے اندر ساری پارٹیاں اپنے لوگ باہر نکال کے تماشا کھڑا کر سکتی تھی، لیکن ہم نہیں چاہتے تھے. اس لیے ہم نے اس طرح کا کوئی نہیں کریٹ کیا، رقص نہیں کیا. جو جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا جیسے ہی ہمارے لوگ رہا ہوئے ان کو ہم نے واپس بلا لیا. چلے پوائنٹ ٹیکن میڈم، پوائنٹ ٹیکن. امجد خان نیازی صاحب، پی ٹی آئی چھوڑنے والے یا منحرف ہونے والے ایم این ایز، آپ کے ساتھی، آپ کے کولیگ، وہ قرآن اٹھا رہے ہیں، سورہ یاسین پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے. آج میاں شہباز شریف نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات کی. اور اس سے بڑھ کر آپ کے جو ابھی تک بھی اتحادی ہیں، کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے بھی کہا کہ اس تحریک عدم اعتماد کے بعد پیسے لینا یا پیسے دینا ایک جھوٹا اور منفی پروپوگنڈا ہے. پھر بھی آج وزیر اعظم عمران خان نے یہی بات رنگ روڈ کے اس فنکشن میں کہی اور انہوں نے اسی بنیاد پر ورکر سے کہا کہ جی آئیں آپ 10 لاکھ لوگ ڈی چوک میں پہنچ جائیں. حکومت جان بوجھ کے کیوس کریٹ کروانا چاہ رہی ہے، دنگا کروانا چاہ رہی ہے، بلوا کروانا چاہ رہی ہے، فساد برپا کروانا چاہ رہی ہے. امجد خان نیازی صاحب، آپ سے میرا سوال ہے. امجد خان، آپ کی آواز نہیں آ رہی، شاید آپ نے میوٹ کر دیا. میں شیلا رضا صاحبہ کی طرف جاتا ہوں. شیلا رضا صاحبہ، یہ سندھ ہاؤس پر بڑے اعتراضات پہلے وزراء کرتے رہے، آج بھی وزیر اعظم نے یہ بات کی، کل بلوا بھی ہوا تھا. آخر کیا مسئلہ ہے کہ سندھ ہاؤس اچانک ڈسپیوٹ بن گیا؟ 400 جو ایس یو کے لوگ آئے یہاں، ایس ایس یو کے، ان پر کنٹروورسی بن گئی اور پھر اب سندھ ہاؤس کیا پوری دنیا میں سندھ ہاؤس مشہور ہو گیا. اچھا دیکھیں جناب، ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا. سندھ ہاؤس کے لیے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہاں پہ پتہ نہیں کتنے ہزار سندھ کی پولیس آ گئی ہے اور ایس ایس یو بھی آ گئی ہے. وہ کہاں گئے جب یہ 2 درجن کے قریب 2 ایم این ایز کے ساتھ اسٹرے شیروز نے حملہ کیا؟ تو وہ کہاں تھے؟ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکے.
تو یہ اس طرح کی جو جھوٹی باتیں ہیں کہ نوٹوں کی بوریاں اور یہ نوٹ بانٹے جا رہے ہیں، تو اس کو ثابت تو کرے نا کوئی، ورنہ یہ اس کی حیثیت تو پھر وہ ہے جو شیریں مزاری نے ایک ٹویٹ کیا تھا پھر ڈیلیٹ کرنا پڑا، اور ایک فیاض الحسن چوہان نے جو کیا تھا. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. پھر آپ اس کو ریلیجن سے ریلیٹ کر دیں. جب آئین پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ 163A کے تحت جو ہے ممبر جو ہے وہ اپنا ووٹ، رائٹ آف ووٹ جو ہے وہ اگینسٹ دا پارٹی بھی ڈال سکتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. اس کا ایک طریقہ بھی دیا ہوا ہے اس میں کہ جب وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر لے گا تو اسپیکر جو ہے وہ بتائے گا اس پارٹی کے سربراہ کو، پھر اس پارٹی کا سربراہ اسے بلائے گا، اس سے وضاحت طلب کرے گا، پھر بھی وہ اپنے موقف پہ رہے گا اور اقرار کرے گا تو وہ پھر الیکشن کمیشن بھیجے گا. الیکشن کمیشن 30 دن میں اس پہ فیصلہ کرے گا. جس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے وہاں سے 90 دن میں فیصلہ آئے گا. اگر وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے تو جو مدت کسی ممبر کے سیٹ چھوڑنے کے بعد ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوگا. وہی ممبر کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پہ دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے. تو اس میں جب آئین کے مطابق ایک چیز ہے اور آپ اس سے پہلے بڑے کیا کہنا چاہیے اپنے آپ کو متحمل مزاج بن کے یہ فرما چکے ہیں کہ بھائی جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ ووٹ دے دے. تو آج کا پرابلم ہے آپ کو، اور آپ جو لوگوں سے کہہ رہے ہیں آؤ، تو کیا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس حکمران نے تمہیں کیا دیا، تمہارے لیے کون سے کارخانے لگائے؟ اس نے کہا تھا کہ یہ کسی سے قرضہ نہیں مانگے گا، قرضہ مانگے گا تو خودکشی کر لے گا. اس نے تو 35.1 ملین $US قرضہ لے لیا جو کہ ٹوٹل قرضے کا 50% ہے. اس نے تو کہا تھا کہ میں جو ہوں چوروں اور ڈاکو والا کام نہیں کروں گا کہ بجلی کی اور گیس کی قیمتیں اور عام اشیاء کی قیمتیں بڑھائے. اب یہ کہہ رہے ہیں میں آلو پیاز کے لیے آیا نہیں تھا اور اس کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں. تو آؤ ہمارے ساتھ نکلو اور اس کے خلاف چلو. پھر تو نہیں ویسے میڈم آج مولانا فضل الرحمان نے جب اس لنچ کے بعد جو میاں شہباز شریف نے ہوسٹ کیا تھا تمام اپوزیشن کے لیے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا کہ ملک کے چپے چپے سے اتنے لوگ آئیں گے کہ یہ حکمران خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے. امجد خان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں. جی آپ سن رہا ہوں. اچھا میڈم جواب دے دیں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. کیوں نہ آئیں لوگ؟ آپ نے اپنی سربراہی میں پولیس بھیج کے جو آپ کے حکم کو فالو کرتی ہے لاجز پہ حملہ کیا، کوئی ہتھیار کوئی چاقو نکلا، آپ نے لوگوں کی دستاریں زمین پہ گرائی، آپ نے MNAs کو پولیس سے پٹوایا، کسی کا ناخون گر گیا. آپ نے جو ہے اس کے بعد دھمکی دی کہ ہم 10 لاکھ لوگ لائیں گے اور آئین پاکستان جس چیز کی اجازت دیتا ہے ہم نہیں دیں گے، ان کے درمیان سے کوئی مائی کا لال گزر کے دکھائے. تھرڈ، آپ نے کہا کچل کے رکھ دیں گے، اور پھر آپ نے کل سندھ ہاؤس پہ نہ صرف حملہ کرایا بلکہ آپ کے اسرے شیروز جو ہیں وہ انہوں نے ہر اس MNA مرد عورت کا لحاظ کیے بغیر گھروں پہ اٹیک کیے جنہوں نے اعلان کیا کہ ہم ان سے خوش نہیں ہیں اور سیف کسٹڈی میں. میڈم ادھر رکیے گا، میں ذرا امجد خان نیازی صاحب کا جواب لے لوں کیونکہ آپ دونوں نے بات کر لی. امجد خان صاحب میں نے سوال کیا تھا کہ لوگ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے. میاں شہباز شریف نے یہ بات کی، چودھری شجاعت حسین صاحب یہ بات کر رہے ہیں، لیکن پھر آج پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا یہ کرپشن کا پیسہ ہے بانٹا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ امر بالمعروف کے لیے آپ ڈی چوک میں 10 لاکھ لوگ آ جائیں. تو یہ حکومت خود فساد کروانا چاہ رہی ہے. راجہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل پیسے نہیں لیے لیکن کروڑوں میں لیے. پیسہ نہیں لیا. آپ کو کس نے کہا ہے پیسہ لیا گیا؟ کروڑوں میں پیسے گئے ہیں، اربوں میں گئے ہیں، پیسوں میں نہیں گئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر اتنے ان کے ضمیر ہیں تو پہلے جائیں ریزائن دیں، ان کے پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں، ویلکم آئیں. دوسرا آج پورے پاکستان کی عوام جو ہے وہ غصے میں ہے، شدید طیش میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں
रन जो अलम में है कि ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे मैंडेट पे हमने इनको वोट दिए हैं और आज ये इमरान खान को कैसे डिच करा सकते हैं। आपको वैसे आपके साथी क्यों डिच कर रहे हैं, ये मेरा आपसे सवाल है। लोग भी कह रहे हैं, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। बात आ जाती है कि बात पैसों की नहीं है, बात करोड़ों की है और थोड़े पैसे नहीं। जब बात करोड़ों तक पहुंच जाए और उसे आगे चली जाए और फिर टिकटों के सौदे हो, तो ये तो मैं समझता हूँ कि इस डेमोक्रेसी की तौहीन है। और जो ये कहना चाहते पता नहीं अजीबोगरीब तो जिहाद दी जाती है और बड़े बड़े मतलब जो फ्लोर क्रॉसिंग है और 63(1)A इंसर्ट ही इसीलिए किया गया था कि वो अपनी पार्टी के पाबंद रहे। ये जो कहते हैं ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या था, फिर इनके मुका था या कोई और था। अगर उसमें ये 63(1)A इंसर्ट इसीलिए किया गया था कि डिफेक्शन क्लास जो थे वो लागू इसलिए की गई थी। अमजद खान साहब, ये 63(1)A पर तो जो मुख्तलिफ आ रहा है, उसी के लिए तो आपकी अपनी हुकूमत ने फैसला किया कि हम सुप्रीम कोर्ट से इंटरप्रिटेशन देंगे कि 63(A) का इतलाक वोट डालने से पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए। मैं आपसे शुरू कर लूंगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं। अमजद खान नियाज़ी साहब से मैं यही सवाल रखूंगा जो मैंने उनके पास छोड़ा है, और खास तौर पर स्पीकर साहब आखिर क्यों असेंबली का इजलास नहीं बुला रहे, कब तक इजलास हो सकता है। अमजद खान नियाज़ी PTI के रुकन है, जरूर मैं पूछूंगा उनसे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। अमजद खान नियाज़ी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज बाकायदा हुक्म दिया कि आर्टिकल 95 के तहत तहरीक अदम एतमाद पर आईनी कार्रवाई की जाए। अब 14 दिन में इजलास बुलाना होता है, इजलास अभी तक एट द मोमेंट जब हम बात कर रहे हैं नहीं बुलाया गया। क्या फीडबैक है आपकी, कब तक इजलास बुलाया जा रहा है? राजा साहब, नेशनल असेंबली कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक जो है वो इंशाअल्लाह ताला कॉल की जाएगी और कोई भी काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। किसी की मर्जी या मंशा के मुताबिक तो असेंबली नहीं चलाई जा सकती या अपोजिशन को उसके मुताबिक नहीं डील किया जा सकता। दूसरा, बिल्कुल हम कानून और कायदे के पाबंद हैं, उसी के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला इजलास बुलाया जाएगा। तो डेट तो दे दे, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, ज़ाब्ता-ए-कार के मुताबिक डेट है क्या? मेरी बात सुने ना शौकत भाई, जो भी कानून और कायदे के मुताबिक टाइम होगा उसके मुताबिक जो है वो नेशनल असेंबली का इजलास जो है बुला लिया जाएगा। अच्छा, वैसे आप सेकेंडली जी बोले प्लीज। जी आप बोले प्लीज। रूल्स जो कहते हैं ना, रूल्स, चूंकि मैंने आपको कहा कि नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट जो है वो उसको डील करता है और जो भी उसके ऊपर राय होती है वो ओपिनियन जाती है स्पीकर साहब के पास, उसके मुताबिक वो फैसला देते हैं। दूसरा, आपका ये कहना था ना 63(1)A, जी 63(1)A के ऊपर रूल्स नहीं बने अभी तक ना, रूल्स ऑफ उसके जो, लेकिन इसी के लिए वजह से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई डिसीजन आज तक नहीं आया इसके ऊपर, तो इसीलिए गवर्नमेंट जा रही है कि इसके ऊपर अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो रेफरेंस जाएगा, ताकि उससे हमें जो है उसकी तशरीह से हमें पता चल जाएगा कि एक, चूंकि हमारे जो मेंबरान है या कोई भी है जो बिफोर मतलब वोट डालने से या वोट को इस्तेमाल करने से पहले अपनी अगर राय दे चुके हो, तो अगर जब पार्टी वायलेशन कर चुके हो तो ये भी करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। तो इसके ऊपर हम चाहते हैं कि एक वाज़े कौम के सामने फैसला आ सके, क्योंकि 63 वो तो खैर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के वो तो वाजे हो चुके जब ये फैसला हुआ। लेकिन मैं एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, फिर मैं अगले मेहमान की तरफ जाऊंगा। आप वजीर आजम साहब के बड़े करीबी साथी हैं, आप मियां वाली से भी हैं। कल 4 बड़ों की मीटिंग का बड़ा शोर है। मालिक साहब ने, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, एंकर पर्सन है, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। आपको तो जरूर इनसाइड खबर होगी, ये इस 4 बड़ों की मीटिंग में तय क्या पाया, क्या माजरा क्या है?
शौकत भाई, इंशाअल्लाह ताला जो मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा और जो लोग साजिशों के जाल बुन रहे थे वो जाल जो है अपनी मौत आप मर जाएंगे और पाकिस्तान एक प्रॉस्पर पाकिस्तान बन के उभरेगा। ये तो सबकी ख्वाहिश है, लेकिन चूंकि ये कॉन्टेक्स्ट है ना आजकल पॉलिटिकल जिसमें ये मीटिंग हुई, मुझे नहीं पता क्या इश्यूज डिस्कस आए। मोहम्मद मालिक साहब के ट्वीट के बाद मुझे भी आईब्रो रेज करना पड़ी कि आखिर माजरा क्या है। कुछ तो फीडबैक प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपसे शेयर किया होगा पार्टी के साथ या नहीं किया? जो साजिशों के जाल है ना, जो बनाए जा रहे थे, बुने जा रहे थे और जिसके लिए बड़ी तगोदो थी, वो टूट जाएंगे। शिदा फातिमा साहिबा, 27 मार्च को जलसे का हो गया। वजीर आजम साहब ने आज भी कह दिया। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि जो MNA आएंगे वोट डालने के लिए, जाहिर है उस दिन तो वही आएंगे जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस को हक में वोट देना है, उनको उसी मजमे से गुजर कर जाना होगा, आना होगा। असल तो खेल है कि 172 आप लोगों ने पूरा करना है। अगर फर्ज किया, हम फर्ज कर लेते हैं मजमा है, 10 लाख लोग हैं, कैओस नहीं होता, लड़ाई नहीं होती, आपको यकीन है कि फिर वोटिंग हो सकेगी, 172 नंबर पूरे हो जाएंगे? देखिए फराज साहब, हमारे नंबर पूरे हैं और हमने इसीलिए ये कदम उठाया है। इनके जो डिसग्रंटेड मेंबरान हैं अभी तो इनको थोड़े नजर आ रहे हैं। ये जितने लोग मतलब टिकट्स मांग रहे हैं, ये देखिए अमजद नियाज़ी साहब ने फिर इल्जाम लगाए, बेबुनियाद इल्जाम लगाना इस पार्टी का जो है ना वो वतीरा है। ना कोई अग्गा है, ना कोई पिच्छा है। लोगों को जेलों में डाल दो, हुकूमत खानों में डाल दो, इंक्वायरी करा लो, आखिर पे कुछ एक आने का कुछ नहीं निकलता। लोगों को गालियां दे दो, लोगों को नामों से बुलाओ, ये इनकी पार्टी का इनका कल्चर है। कल्चर को कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपकी बात नहीं की, खामोशी से मेरी बात सुनेंगे आप, खामोशी से मेरी बात सुनेंगे। सो ये इस पार्टी का कल्चर है, वजीर आजम से लेके नीचे इनके वर्कर तक। अब बात है कि ये जो लोग ला रहे हैं, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगी, शैला रजा साहिबा ने भी किया कि इनकी नीयत क्या है, वो तो इनके वजीरों के दिमाग से ही, आपको बयानात से ही पता चल रहा है कि इनकी क्या जहनियत है कि ये केओस फैलाना चाहते हैं। हम अपना सेफ पैसेज पूरा करेंगे, चाहे हमें जैसे भी करना पड़े, और हम अपने 172 मेंबर लेके भी जाएंगे। नहीं, सेफ पैसेज की कोई स्ट्रेटेजी तो बनाई होगी ना। मतलब मजमा खड़ा है, मजमे में हर कोई आते हुए डरेगा और वो बड़ा चार्ज होगा, बड़े चांटेड स्लोगन्स होंगे, वो मुश्तैल होगा, उनमें इश्तियाल होगा कि हाँ हम देखते हैं PTI के टिकट पे जीतने वाले PTI के खिलाफ कैसे वोट। इमेजिन करें ना जरा, तो इसमें कैसे गुजरेंगे MNAs? इमेजिन मैं कर रही हूँ, इनका धरना भी हमने देखा था 124 दिन का। हम अपने राइट को हमें चाहे छीनना पड़े हम लेंगे, और अगर उस मजमे ने किसी मेंबर को, किसी की गाड़ी को, किसी के बच्चे को, किसी के ड्राइवर को कोई नुकसान पहुंचाया तो इमरान खान उसका जिम्मेदार होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम आर्टिकल 6 के अंडर इमरान खान को भी ट्राई करेंगे और इनकी पूरी पार्टी को भी ट्राई करेंगे, क्योंकि इनके बयानात वाजे हैं कि इनकी नीयत क्या है। ये हमें डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। इनका तो बस चले मारे, जिस तरह ये पहले इन्होंने PTV पे अटैक किया और उसके बाद एक दूसरे को मुबारकें दी बेशर्मों की तरह। उसके बाद इन्होंने सिंध हाउस के गेट तोड़े, फिर इन्होंने मौलाना के घर का दरवाजा तोड़ा। ये तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनसे तो हमें कोई बैद नहीं है। ये हुकूमत थोड़ी है, यहाँ तो जंगल का राज है। जो शहनशाह का, इमरान खान का दिल करे वो करे। कभी वो गलत आयतें कोट करते हैं, आज कुरान की पता नहीं कहां से वो जो है निकाल रहा है जो है बातें, और लोगों को अगेन रिलीजन कार्ड के थ्रू उकसा रहे हैं, इश्तियाल फैला रहे हैं। मतलब ये वजीर आजम होते हैं? मतलब लोगों के जंग में भी असूल होते हैं, और इस वजीर आजम को तो हुकूमत में भी कोई असूल नहीं है। और जहां तक आर्टिकल 63A1 की बात है, मैं रीड आउट करती हूँ। पराठे साहब मुझे 30 सेकेंड दीजिएगा। जी जी। If a member of a parliamentary party composed of a single political party in a house votes or abstains from voting in the house contrary to any directions issued by the parliamentary party, votes or abstains, नियत से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता। मैं कह दूं मैं खुदा ना खास्ता XYZ को मारने, मर्डर करने जा रही हूं, आप मेरे पे 302 का मुकदमा लगा सकते हैं जब तक मैं मार ना दूं।
तो ये इनकी डिलेइंग टैक्टिक्स है, कभी सुप्रीम कोर्ट की शक्ल देखते हैं, कभी किसी और के पांव पड़ते हैं, कुछ नहीं होने वाला। मेंबर्स जो हैं, चले 63 पर तो मैं इसलिए 63 पे ज्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि वो अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, अब तो इंटरप्रिटेशन आ जाएगी। 186 के अंडर ओपिनियन मांगी गई है। शैला रजा साहिबा, यही सवाल आपसे, एग्जैक्टली यही सवाल कि लॉज की बात आपने की, आपने खुद देख लिया उस रात कि इस्लामाबाद पुलिस वाले लॉजेस से बंदे पकड़ के ले गए। सिंध हाउस पे जिस तरह दावा बोला गया, MNAs शामिल थे, वर्कर्स को इंसाइट करके ले आए, और फिर आपने ये भी देखा कि वजीर आजम के एक मामले खसूसी जाकर थाने से उनको छुड़ा के ले आए। ये ट्रेलर चल चुके। यही सवाल आपसे कि अगर उन MNAs को जिन्होंने जाना है वजीर आजम साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में वोट डालने के लिए, उनको जाने ही नहीं दिया जाता। 172 वोट आपने शो करने हैं, आपके बंदे जा नहीं सकते फॉर एनी रीजन। नटशल ये होगा कि तहरीक अदम एतमाद तो फेल हो जाएगी। फिर कैसे इंश्योर करेंगे आप लोग? अच्छा, पहली बात तो ये है क्योंकि काफी गर्मा गर्मी भी रही और अमजद नियाजी साहब की आवाज भी नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा लाइटर मूड रखूं। आज सोशल मीडिया पे एक लतीफा चल रहा था कि जो फैसल ईदी से 1 करोड़ ले लिए जिसने, अगर 20 करोड़ बट रहे होते तो वो खड़ा होता सबसे पहले सिंध हाउस पे। तो अब हम आगे चलते हैं और देखिए, यकीन की भी कुछ मंजिलें होती हैं अगर किसी ने कुरान शरीफ पढ़ा है। इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, इन्होंने नोटों की गड्डियां देखी हैं, किसी को लेते हुए देखा है, तो इस तरह की बातें नहीं करें। और जिनके पास जा जाके आप पांव पकड़ रहे हैं कि मुझे भी आप परवेज इलाही जैसा समझे, उन तक ने कहा है कि नोट नहीं चल रहे। जिनको आप जिनके सहारे आप खड़े में हैं MQM, वो आपको बताएंगे कि नोट नहीं चल रहे। तो बेहतर यह है कि आप उनकी तरफ देखें, उनकी तरफ आप जा भी रहे थे। और दूसरी बात जो है वो ये है कि 63 में जो है ये है कि अगर आपने वोट दे दिया है, मैंने पहले भी बताया, तो आप इलेक्शन भी बाद में लड़ सकते हैं, तो आप कहीं भी चले जाएं। तो उसके बाद आपको यही रह सकता है कि आप अपने जलसे को अमर बिल मारूफ नाम रखें, लोगों के मजहबी जज्बात उभार के लोगों को जमा करें और कहें कि मैं क्या करूं। जैसे आज वजीर आजम ने ये कहा कि लोगों के जज्बात थे, जी लोगों के जज्बात नहीं थे। जज्बात और बदतमीजी में फर्क होता है। और रेड जोन में आपके 2 MNAs ले गए और आप तहरीक इंसाफ के बाद इंसाफ का बोलबाला करने की बात करते हैं। उन MNAs के नाम दोनों के FIR में नहीं है और ये सरकारी इमलाक है सिंध हाउस, समझे। जिसकी भी हुकूमत होगी उसके अंडर कंट्रोल होगा। वो उस सरकारी इमलाक पे हमला दहशतगर्दी, उसकी जमानत नहीं है। तो अगर आप इस तरह लोगों के जज्बात उभार रहे हैं तो आप ये सोचिए कि दूसरी तरफ वो पार्टी है जिसके लोगों के क्या जज्बात होंगे कि एक दफा जुडिशियल मर्डर हो गया उनके लीडर का, कोड़े उनके लोगों को मारे गए, जेलें उनके लोगों को मिली, दहशतगर्दों जिनको आप अपना बिछड़ा भाई कहते थे उन्होंने उनके लीडर को शहीद कर दिया। और आजकल फिर अब आप ये कर रहे हैं, अवाम के जज्बात आप देख रहे हैं, तो आपको अंदाजा है कि अगर हमने कॉल दे दी तो क्या होगा। यही तो सारा डर है मैडम, यही तो सारा डर है। तो इमरान साहब ये चाहते हैं इस मुल्क में लाशें गिरे और उनका खेल तो खत्म हो रहा है, सारा खेल खत्म हो जाए, फिर वो कहे ओहो देखा मैं तो OIC कर रहा था, मैं तो ये कर रहा था, मैं तो रियासत मदीना बना रहा था, मैं तो यूं कर रहा था, मैं तो मईशत परवान चढ़ा रहा था। यही तो सारा डर है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने आज टेक अप किया। एक दिन पहले मैं ब्रेक ले लेता हूं, मैं आप ही की तरफ आ जाऊंगा, मुझे ब्रेक लेना है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अभी तो हमने बात की ना कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है नहीं होती, हम इसी नुक्ते को आगे बढ़ाएंगे कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती, फिर इमरान खान कह रहे हैं कि मैं इससे ज्यादा सख्ती करूंगा, वो क्या कर सकते हैं। जरा मैं मेहमानों के सामने ये सवाल रखूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं ताजा तरीन मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। शिजा फातिमा साहिबा, मैं बिल्कुल हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं।
अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, पहले जैसे हमने कहा कि शायद कामयाब ना हो, लोगों को रोक लिया जाए, अब मैं कहता हूं अगर कामयाब हो जाती है तो अपोजिशन की इतनी सारी पार्टीज कैसे कंसेंसस करेंगी, वजीर आजम कौन हो, फिर आप कहते हैं स्पीकर के खिलाफ आएगी, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आएगी, पंजाब में आएगी, तो कोई ऐसा एक ब्लूप्रिंट फॉर्मूला मैकेनिज्म बना हुआ है? देखिए, जो रोज की मीटिंग्स हो रही हैं और मुशावरतें हो रही हैं, ये इन्हीं चीजों के ऊपर हो रही हैं और काफी हद तक मामला तय हैं। उनको पब्लिक में कब लाना है और उसको अनाउंस कब करना है, ये जब लीडरशिप चाहेगी वो सामने ले आएंगे। यानी आप फरमा रही हैं कि अगली हुकूमत बिल्कुल जो फॉर्मेट है वो तैयार हो चुका है अपोजिशन की तरफ से? जी, काफी हद तक तैयार भी हो चुका है और आगे क्या लाहेअमल होगा वो स्ट्रैटेजी पूरी बन रही है, साथ साथ बन रही है। रोज की बुनियाद पे जो है वो मुलाकातें हो रही हैं, एलाइज से भी हो रही हैं, आपस में जो अपोजिशन पार्टीज का इत्तेहाद है उसमें भी हो रही हैं। तो आगे हमारे पास बिल्कुल एक रोड मैप अवेलेबल है कि हमने किस तरह चलना है और इंशाल्लाह अगले 1-2 हफ्ते में जब इमरान खान साहब घर चले गए होंगे तो हम आपको वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अमजद खान नियाज़ी साहब, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती, इमरान खान कहते हैं कि मैं इनको मालूम नहीं मैं क्या करूंगा, नैब में, FIA में, पुलिस में केसेस हो गए, बार बार लोग जेलों में गए, उनकी जमानतें हुई, फिर आखिर क्या बचा है जिसको दोबारा ट्राई किया जाएगा, दोबारा उनको जेलों में डाला जाएगा? फिर शौकत भाई, खान साहब का ये नहीं है कि हमने कुछ सियासी इंतकाम लेने हैं, वो जलसों में कहते हैं ये बात। इतना तेज करना है कि ये जो लोग हैं ना, इनकी सियासी मौत हो जानी है। और हमने जो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ज्यादा फाउल रखना है ताकि जो इनके करप्शन केसेस है ना उनको मंतकी अंजाम तक लेके जाए। कौम पहले भी इनका चेहरा देख चुकी है, मजीद इनका चेहरा जो है और देख लेगी। मकसूद पटवारी चपरासी जो है वो उसके अकाउंट में जो पैसे गए नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि यही नैब है, कवानीन तो यही है, FIA है, कानून के मुताबिक यही है, पुलिस है, कानून यही है, फिर कोई ऐसी क्या नई चीज आप सोच रहे हैं, आपकी पार्टी सोच रही है, खुद जनाब वजीर आजम इमरान खान सोच रहे हैं, जो जलसे में कहते हैं कि इनको मालूम नहीं मैं कितना सख्ती से पेश आऊंगा? वो इसलिए कि बहुत सारी चीजों में बहुत सारे जो है रिफॉर्म्स लाई जाएंगी ताकि रियल सेक्स जो है उसके सवारात जो है वो आवाम तक जा सके और उससे एक बेहतर नताइज जो है वो बरामद हो सके। शैला रजा साहिबा, सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि इजलास कब होना है। कभी कहते हैं 21 को, फिर आज जराए से खबरें चलती रही कि शायद 21 की बजाय 25 को इजलास बुलाया जाए। तो स्पीकर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आप भी चेयर करती हैं वहां सिंध असेंबली में कभी कभी, तो आप कैसे देखती हैं ये 21 को बुलाया जा सकता है, 25 को बुलाया जा सकता है? मैं वाहिद खातून हूँ जो 10 साल जिसने चेयर किया है। जी जी। और मैं इनको ये बता देना चाहती हूँ कि स्पीकर के इख्तियारात आइन ने वाजे किए हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में बिल्कुल वाजे हैं। सिर्फ एक डेकोरम जो है हाउस का, उसको मेंटेन करने के लिए स्पीकर वो भी कर सकता है जो बुक में नहीं लिखा, अदरवाइज उसे बिल्कुल हिदायत है। रिक्वेजिशन जब फाइल हो जाती है उसके 14 दिन यानी 14वें दिन तो आपने हर हाल में बुलाना है इजलास, और उस इजलास का जो टाइटल है, जो उसका सब्जेक्ट है, वो वही होगा जो रिक्वेजिशन में है। तो ये तो आप 14 दिन से आगे नहीं ले जा सकते। 8 तारीख को फाइल हुई है, 21 तारीख को आपने बुलाना है आइन के हिसाब से। सेकेंडली ये कि आपके एक मेंबर की डेथ हो गई है। जी जी। कस्टम ये है कि सिटिंग मेंबर की डेथ अगर हो जाती है तो उस दिन बुला के फातिहा पढ़ के छुट्टी कर देते हैं, लेकिन ये कस्टम है, ठीक है, आइन से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप उसकी फातिहा करने के बाद मोशन मूव करवाएंगे और यही एजेंडा होगा। 1 एजेंडा होता है जिसपे रिक्वेजिशन मूव की जाती है और यही इसके आगे स्पीकर नहीं कर सकता। स्पीकर के इख्तियारात हाउस को मेंटेन करने में जो बुक में भी नहीं लिखा हुआ उससे ज्यादा है। इसके अलावा स्पीकर को वाज़ेह हिदायत है। तो मैं समझती हूं कि इसको समझ लेना चाहिए और अगर OIC की आड़ में
اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اس کو آگے لے جائیں گے اور اس کو اپریل میں لے جا کر رمضان کر دیں گے تو ایسا نہیں ہے، پھر ہم بھی دمادم. پھر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج دھمکی دی کہ پھر ہم دیکھتے ہیں OIC کا اجلاس کیسے ہوتا ہے، بڑا اعتراض آ رہا ہے اس پہ کہ بلاول صاحب نے قومی جو مفادات ہیں ان کے منافی کوئی بات کر دی. یہ وہ کر رہے ہیں نا اعتراضات جن کے کرسیوں کے دھرنے کی وجہ سے چائنا کے جو وہ نہیں آ سکے تھے، یہ وہ کر رہے ہیں اعتراضات. ان کو سوچنا چاہیے. اور دوسری بات جو ہے جو آپ نے کہی کہ عمران صاحب کہتے ہیں کہ میں نیچے اترا تو اور خطرناک ہو جاؤں گا، پہلے تو اس کا جواب وہی ہے آپ اتریے تو صحیح، آئیے تو صحیح. دوسری بات ہے کہ آپ کیا خطرناک ہو گے، زبان اور گندی ہو جائے گی، یا آپ کے جو یہ شیرو ہیں اسٹرے شیرو یہ لوگوں پہ اٹیک کریں گے. تو پھر دیکھیے جی سیلف ڈیفense کے لیے یہ میں بتا دیتی ہوں کہ اس وقت چونکہ سب کے گھروں میں خواتین ہیں، آپ نے آج ڈیہڑ صاحب کے خلاف جب جو ایک ارینجڈ پروٹیسٹ کروایا اپنے اسٹرے شیروز سے تو ان کے حامی ڈنڈے لے کے نکل آئے، کیونکہ وہ عوام کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں. عوام جو سخت جو ہے اس وقت پریشانی میں ہے، بیسن کی اور دوسری چیزوں کی اور قیمتیں بڑھ گئی ہیں. یوٹیلیٹی سٹور پہ ابھی رمضان نہیں آیا، اس سے پہلے آئل کی بڑی 15 پھر 7 روپے. تو عوام جو ہے وہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. اور اگر کسی کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے اور وہ MNA کسی اور جگہ ہے تو یہ سیلف ڈیفense میں اگر اس کے گھر والے نکل کے اٹیکرز پہ گولی بھی چلا دیں گے نا تو یہ دیکھتے رہ جائیں گے. میں نے سنا ہے کہ وجیہہ صاحبہ کے ہاں ان کی بیمار ماں اور بیٹیاں ہیں اور انہوں نے ان کے گھر کے آگے مظاہرہ کیا. اگر ان کے گھر سے کوئی مزاحمت ہو گئی تو کورٹ بھی انہی کو دفاع کرے گا کہ ان کے یہاں جتھا گیا. میں یہی سوال شیزہ فاطمہ صاحبہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. باقاعدہ اب تو کال جا رہی نا ادھر سے کہ ان لوٹوں کے خلاف عوام کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، آپ بہادر لوگ ہیں. تو فساد جو یہاں ڈی چوک میں نظر آ رہا تھا وہ تو اب ہر شہر میں، ہر بڑے گاؤں میں، بڑے ٹاؤن میں جہاں سے یہ MNAs ہیں یا MPAs ہوں گے پنجاب اسمبلی کے، یہ تو پنجاب میں خاص طور پر بڑا خطرہ ہو رہا ہے کیونکہ موسٹلی MNAs پنجاب کے ہیں نا. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کوئی وزیر اعظم جو اس وقت اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وزیر اعظم بننے کے لائق ہی نہیں تھے پہلے دن سے. کوئی نارمل وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر کیوس نہیں کریٹ کرواتا. پاکستان کی آپ ہسٹری دیکھ لیں کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے آپ جلسے کر رہے ہیں، آپ دھرنے کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. وجیہہ کی بات ہوئی جی، لاہور میں اس کے گھر کے اندر چھلانگیں ماری ہیں اوباش لڑکوں نے، انہوں نے مروائی ہیں. انہوں نے خود کہاں مارنی تھی، یہ ان کی لیڈرشپ کے کام ہے سارے. وہ اندر ان کی بچیاں ہیں 3 اور ان کی والدہ ہیں، اور ان کے شکر گڑھ والے گھر پہ بھی جہاں پہ ان کے والد رہتے ہیں اس کے باہر بھی انہوں نے یہ تماشے لگوائے ہیں. تو یہ ان کے ہاتھ سے بات ان کو نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ بوکھلا گئے ہیں، ان کو چادر چار دیواری کی تمیز نہیں رہی. انہوں نے جو لاجز کے اندر کیا، جس طرح مولانا جمال الدین کی پگڑی اچھالی ان سپاہیوں نے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ وزیر اعظم کے ڈائریکشن یا اس کی جو منشا ہے اس کے بغیر یہ سپاہی جو ہے اس طرح MNAs کو مار سکتے ہیں جس طرح کامران مرتضیٰ کو؟ یہ جو آپ نے وجیہہ اکرم والی بات کی، میں امجد خان نیازی صاحب سے یہی جواب لے لیتا ہوں. کیا امجد خان نیازی صاحب اب یہ طے ہے کہ یہ لڑکے اس طرح کے مشٹنڈے گنڈے لوگوں کے گھروں میں داخل ہوں گے، چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال کریں گے؟ ان کی کیا بات ہے؟ ڈاکٹر پراچا صاحب، لاجز میں کوئی کارکن نہیں تھی، وہ اپنا اگر آپ نے نہیں میں لاجز کی بات نہیں کر رہا، میں احمد حسن ڈیئر صاحب کے گھر کی بات کر رہا ہوں، میں وجیہہ اکرم صاحبہ کے گھر کے باہر کی بات کر رہا ہوں. کیا لاجز سے کوئی چاقو میں اس میں بھی آتا ہوں، آپ سن لینا. اگر آپ نے ملیشیا لے کے آنی ہے اور پاکستان اور پاکستان سے باہر آپ نے یہ میسج دینا ہے کہ پاکستان کی کوئی بنانا ریپبلک ہے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور اس کو یقیناً آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. سیکنڈلی آپ نے جو بات کی نا، میں نے بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آج پاکستان کے اندر اور جہاں پہ جس نے بھی لوٹا کریسی کو رواج دیا ہے یا اس نے لوٹا بننا پسند کیا ہے، تو آج عوام بذات خود سڑکوں پہ کسی کو کوئی نہیں کہہ رہا اور نہ کہنے سے کو باہر آتا ہے. یہ لوگوں کا غم و غصہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے
वो चुराया जा रहा है, हमारा मैंडेट जो है वो बेचा जा रहा है। हमने तो वोट दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये बिक गए हैं, ये लोटे बन गए। तो इसमें अवाम को जो है सबसे पहले तो उनको तसल्ली कराएं, जाके खुद जो MNAs गए हैं, बिके हैं, उनको चाहिए कि वो वापस आ जाएं और अपनी पार्टी सबसे पहले तो उनको पार्टी रिजाइन करनी चाहिए थी, अपनी निशिस्त में बाहर आ जाना चाहिए। फिर तो चलो चले जाते। चलें बहुत शुक्रिया अमजद खान नियाजी साहब। ये मामला तो खैर 63A में अब सुप्रीम कोर्ट खुद ही फैसला कर लेगी। बहुत शुक्रिया अमजद खान नियाजी साहब, मैडम शैला रजा साहिबा, मैडम शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।